बेहद की परम महाशांति, सभी का स्वागत है बापूजी के YouTube चैनल पे। और बस बापूजी हमारे साथ ही है, कुछ ही पल में एकदम लाइव होंगे, तो थोड़ी सी वेट करते हैं। तब तक बापूजी को आने देते, सब लोगों को आने देते हैं। तब तक वॉइस चेक कर लेता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है। जी, सभी का स्वागत है। इस बार तो काफ़ी समय बाद बापूजी लाइव आए हैं। तो वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो अब अगली आवाज़ बापूजी की, अब मैं माइक उनको देता हूँ। अब शुरू करते हैं बापूजी का लाइव। जी बापूजी, अब आप बोलिए। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। बेहद के जो बच्चे हैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिन बच्चों ने डेली योग में 10 से 11 योग किया है, इन सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी बच्चों को बेहद का याद प्यार नमस्ते भी करता हूँ। सभी बच्चे अच्छे होंगे ये आशा भी रखा हूँ, क्योंकि बच्चे अभी देख रहे वायुमंडल तो अब, मगर बेहद के ज्ञानी बच्चों को ये वायुमंडल इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इनको सब पता होना चाहिए, ज्ञान से पता होना चाहिए कि वायुमंडल जो भी बन रहा है, पहले भी मैंने कई बार बोला हुआ है, ये सूक्ष्म जगत की जो आत्मा है वो सब धरती पर वायुमंडल थर्ड वर्ल्ड वॉर का बना रहे हैं। अभी अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय वाली जो आत्माएं धरती पर हैं, उसमें से कुछ संप्रदाय धर्म वाली आत्माएं थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल बना रही हैं। वो पहले मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, और वो ही बना रही हैं। तो उसमें हमें कोई दुखी होने का कारण नहीं है। अपना योग बल बढ़ाओ, आत्मस्वरूप बनाओ। हमेशा आत्मस्वरूप पर तो डेली बहुत ही अभी योग में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बेहद के बच्चे हमेशा आत्मस्वरूप पर बहुत ज्ञान डेली डिस्कस होता है। आधा घंटा ज्ञान, आधा घंटा योग, काफ़ी डिस्कस अच्छा होता है। डेली क्लास में अच्छा डिस्कशन होता है, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। और सभी बच्चों की कमेंट भी जो लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इनकी देख लेता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वालों की थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए छोड़ देता हूँ। जो हिंदी में जो बच्चे लिखते हैं इनकी कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। तो बेहद के बच्चों को बता दूँ, इसमें जो हो रहा है उनमें जो कुछ धर्म संप्रदाय वाली, नास्तिक धर्म वाली आत्माएं, और कुछ क्रिश्चियन धर्म वाली आत्माएं, या मुसलमान धर्म वाली आत्माएं, या यहूदी वाले हैं, कोई सनातन वाले भी तैयार हो रहे हैं। सब आपस में एक दूसरे को लड़ाई करने को लिए तैयार हो गए हैं। तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय वाली आत्माएं, पहले भी कह चुका हूं कि अब भविष्यवाणियां भी बहुत आ रही हैं। कोई अलग अलग भविष्यवाणियां सब एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, मगर ज्ञानी तो आत्मा तो समझ रही है कि अब परिवर्तन, बहुत जल्दी परिवर्तन होना ही है। बेहद के बच्चे ही करेंगे, बेहद की आत्मा ही करेंगे। तो उसमें अभी ये वायुमंडल देखकर जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं होंगे, वो खुश हो रहे होंगे। सबको कहते होंगे ना कि देखो, हम तो कहते थे सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। तब ये वायुमंडल तो बना रहे हैं, वायुमंडल देख के खुश हो रहे होंगे ब्रह्मा कुमारी वाले, क्या हाँ देखा ना। मगर इनको ये पता नहीं कि इनके योग बल से नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि हमारे योग बल से सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बीके वालों ने हमेशा यही पढ़ा है, मगर इनके योग बल से तो कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि वो किनसे योग लगा रहे हैं। वो जिनसे योग लगा रहे हैं
किनसे योग लगा रहे? शिव बाबा। शिव बाबा इस ब्रह्मा, आप जो ज्ञानी हैं जानते हैं कि ब्रह्मा दादा लेखराज जो हैं, जो वाणियाँ चलाते हैं, अव्यक्त वाणियाँ और साकार वाणियाँ हैं, इसमें जो भी बातें कही गई हैं कि तुम्हारी योग बल से सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 1936 से विनाश कह रहे थे, 76 में विनाश होना था, 86 में बाद में किया कि 10 साल के बाद विनाश होगा, फिर 96, फिर 2000, 2012 आज तक के भी कह रहे विनाश विनाश विनाश। तो क्या इनके योग बल से इतने टाइम में विनाश नहीं हुआ? 76 से आज तक इनके योग बल नहीं तैयार हुआ? इनके योग बल से तो पता भी नहीं सकता, इनके पास इसकी ओन पावर भी नहीं है, क्योंकि वो 1936 से आत्म स्वरूप का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहला ही लेसन है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मगर इनके पास पावर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जिनसे योग कर रहे हैं, शिव बाबा निराकार से। अब शिव बाबा तो एक ब्रह्मांड का रचयिता है, और ब्रह्मांड का एक परार्थ माना आधा समय, ब्रह्मांड का आधा समय तो पूरा हो गया। अब दूसरा परार्थ चल रहा है। दूसरा परार्थ का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28वां युगांतर चल रहा है, उसमें भी कलह युग। तो ये समय पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय वाली आत्माएं इस बार आई हुई हैं। ऐसा कलह युग धरती पर कभी भी नहीं होगा, नहीं हुआ है। चाहे ब्रह्मा के पहले परार्थ हो कि दूसरे परार्थ के कलयुग हो, कभी भी ऐसा कलह युग जो लड़ाई झगड़े वाला युग है ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि इस बार बहुत 800 करोड़, लगभग 800 करोड़ आत्माएं धरती पर मनुष्य रूप में हैं, और बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म में भूत प्रेत बन के भटक रही हैं। भूत प्रेत वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत में 200 किलोमीटर तक बेहिसाब आत्माएं भटक रही हैं, वो भी तड़प रही हैं, वो भी चाहती है मुक्ति, वो भी चाहती है मुक्ति। मगर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हो रही है, वायुमंडल जो बंद रहा है, अभी लड़ाई तो अभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि बेहद के बच्चे परम शांति का योग कर रहे हैं, क्योंकि वो बेहद का योग कर रहे हैं। बीके वाले हद का योग कर रहे हैं, हद के शिव बाबा से योग लगा रहे हैं। अब हद के शिव बाबा में तो आधी कला की पावर है, तो उनको आधी कला की पावर में से क्या मिलेगा? आत्मस्वरूप कितना भी हो जाए, आत्मस्वरूप को 85 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी को, 1936 से आज तक 85 साल हो गए, एक भी आत्मा आत्मस्वरूप में नहीं हुई। और जो शरीर छोड़ के हो गए, दादा लेखराज जो कृष्ण वाली आत्मा है ब्रह्मा कुमारी में, पायोनियर है ब्रह्मा बाबा, तो वो भी सूक्ष्म वतन में धरती से 100 किलोमीटर ऊपर एक गोला बनाकर सब जो दादी दीदियां जो भी शरीर छोड़ के ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, वो वहां एक गोले में रह रहे हैं। सूक्ष्म वतन में कहते हैं एडवांस पार्टी, जो कहते हैं बीके वाले, तो बीके वालों की जो एडवांस पार्टी ऊपर सूक्ष्म वतन में 100 किलोमीटर ऊपर ही है, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है। ऐसी बहुत अनेक धर्म की आत्माएं बहुत है, हमारे ब्रह्मांड पूरा भर गया है ऊपर बाहर से आई हुई आत्माओं से। दूसरे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, G1, G2, G3 से आई हुई आत्माएं बहुत भर गई हैं सब। तो अभी जो आत्मा इतनी धरती पर साकार मृत्युलोक में हैं, ये मृत्युलोक है, तो अभी आगे क्या होना है वो तो सब बेहद के बच्चों को आइडिया दे दिया है कि बेहद के बच्चे आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप का रूप धारण कर लेंगे तो बाप दिखाई देगा, तो अनेक रूप धारण करके बच्चों में बाप दिखाई देगा। वो पहले भी बोला हुआ है, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बेहद के बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अभी सबके मन में कई बार शंका कुशंका जागती होगी कि 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा चलाने वाले के यहाँ इतना सारी दुनिया में क्यों फैल गया, किसने फैला है, कौन चला रहा है, बीके वालों की संस्था कौन चला रहा है? आज तक तो मैंने कोई राज नहीं खोला, कौन चला रहा है? तो बेहद के बच्चों का, बेहद का जो आकारी बाप है छोटू राम, जो अभी आज की तारीख में 10,000 किलोमीटर ऊपर में है, वो अपना एक रूप निकाल के, उसका नाम मैंने रखा है नानू राम। वो रूप, नानू राम का रूप
अनेक रूप निकाल के वो ब्रह्मा कुमारी संस्था को इतना फैला दिया, और इतनी झूठ होने के बावजूद भी इतने बेहद की आत्मा वहां फंसी पड़ी है। बेहद की आत्मा है, 33 कोटि देवता वाली आत्मा है, और भी आत्मा है। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि आज की सोने की द्वारका धरती पर कहाँ है, तो वही है ब्रह्मा कुमारी संस्था। आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण धरती पर आया था, श्री कृष्ण सोने की द्वारका बनाई थी, उसमें जो लोग थे वही सब हैं। उनमें एडिशन हुआ है, क्योंकि देवी देवता भी सोने की द्वारका में आते जाते थे, वहाँ बेहद की आत्मा भी आती जाती थी। तो आज भी वहाँ 80 to 85% बेहद की आत्मा वहाँ ही है। 33 कोटि देवता वाली भी आत्माएं सब फंसी पड़ी है। तो क्या बेहद की आत्माएं 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, टोटल 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में कैसे फंस गई हैं आत्माएं? बेहद की आत्मा क्यों फंस गई है वहाँ? क्यों ज्ञान नहीं समझ रही है? क्यों पत्थर बुद्धि बन गई है? क्यों जानवर बुद्धि बन गई है? वाणियों में बहुत उनको कहा हुआ है। बेहद के बच्चों को अपनी वाणियों में, बेहद के आकारी बाप ने गॉड रेसेस द्वारा जो वाणी चलाई है, चाहे अव्यक्त वाणियां हो, दादी गुलजार के अंदर दादा लेखराज प्रवेश करके जो अव्यक्त वाणियां चलाते हैं, उनमें कहा हुआ है, अपने बच्चों के लिए कहा है, आम दुनिया के लिए नहीं कहा है। जो वाणियां चली हैं वो बेहद के बच्चों के लिए कहा है, और बेहद को बच्चों को कहा है तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, तुम जानवर बुद्धि बन गए हो, तुम क्या क्या बन गए, बहुत वाणियों में बोला हुआ है। मगर वो 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में बेहद की आत्मा क्यों फंसी हुई है? उसकी आत्माओं में, चाहे 9 लाख वाली हो, चाहे 16,000 वाली हो, चाहे 108 वाली हो, 1008 वाली हो। कुछ हमारे पास 108 वाली भी आई हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी की आत्माएं ज़्यादा आई हैं। स्पेशल कैटेगरी की शक्तियों वाली आत्माएं बहुत ज़्यादा आई है हमारे पास। तो बेहद की शक्तियाँ जो है, स्पेशल कैटेगरी की शक्तियाँ हैं, वो ज्ञान को बहुत आगे समझ सकती हैं, और उन्होंने बहुत बेहद का हेल्प किया है, बेहद का भाग्य बनाया है। बेहद के विश्व कल्याण के कार्य में जिन बच्चों ने तन, मन, धन, समय, संपर्क, श्वास भी दिए हैं, ऐसी आत्माएं जो स्पेशल कैटेगरी की हैं, उनको मैं दोबारा दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसी आत्माओं को दिल से धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने सारी दुनिया में किसी ने नहीं जाना, नहीं माना, और इन्होंने जाना, माना और सहयोग दिया, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दिया। तो ऐसी आत्माएं बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत ही वैल्यूबल है। स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है, 108 से ऊपर वाली आत्मा है। और 108 वाली आत्माएं कुछ हमारे पास आई हैं, कुछ आत्माएं अभी भी 1008 वाली भी चल रही हैं। आगे चलकर जो बच्चे जब साक्षात्कार का पाठ बच्चे ही कराएंगे, बच्चे व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करके, स्व परिवर्तन करके, बाप का रूप धारण करके, जो बच्चे सभी को साक्षात्कार का पाठ शुरू करेंगे, तब सब जागेंगे। इससे पहले कोई जागने वाला नहीं है, क्योंकि सब माया मना झूठ इल्यूजन में सब फंसे हैं। जैसे भक्ति मार्ग वाले हैं, जैसे अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय में सभी आत्माएं फंसी पड़ी हैं। तो बेहद की आत्माओं को जगाने का अब एक ही किनारा रह गया है, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत एडवर्टाइज कर करके सभी आत्माओं को ढूंढने की कोशिश की। जो डायरेक्ट आत्माएं आई हैं वो बहुत भाग्यशाली आत्मा है, जो बीके पीबीके नहीं गए। तो ऐसा ड्रामा क्यों बनाया गया? जब मैं पहले एक वीडियो में बोला 1000 साल जब आकारी रूप में मैंने ये पूरी धरती पर ऑब्जर्वेशन किया, उसी टाइम साकार में आने से पहले मैंने बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम को प्लान बनाने के लिए बोला था। तब उसने ये प्लान पूरा बनाया था कि मुझे कौन मिल पाएगा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इसमें कोई विरला, माना 108 ही मुझे जान पाएंगे और 108 ही मुझे मिल पाएंगे, और 108 ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। इसलिए 97 से मैं हमेशा कहता मुझे 108 चाहिए, 108 चाहिए, 108 चाहिए, 109 भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो कुछ नहीं करने वाले और ऊपर से ये दिमाग खराब करेंगे हमारा। इसलिए मुझे सारी दुनिया में मैं कह रहा हूँ कि मुझे 108 बेहद की आत्मा चाहिए, क्योंकि इससे वही विश्व परिवर्तन करेगी, वही स्व परिवर्तन करेगी, वही बाप का रूप धारण कर पाएगी, और कोई नहीं कर। 1008 वाले भी नहीं कर पाएंगे। 1008 वाले भी ज्ञान भी इतना नहीं समझ पाएंगे और कंफ्यूजन पैदा करेंगे।
तो यहाँ तो 97 से मेरे पास बहुत आत्मा आई, बहुत आई, बहुत गई। मेरे पास रिजल्ट कितना है आत्माओं का? 0.2%। कितना? 0.2%। 500 में से एक आत्मा बची है मेरे पास। बहुत मुश्किल से 50-60 आत्मा बची हैं, उसमें बहुत सेवाधारी तो बहुत कम है जिन्होंने विश्व कल्याण में सब कुछ लगाया है। ऐसी आत्माएं तो ना के बराबर है यहाँ। तो झूठ में ऐसी बेहद की आत्माएं भी फंसी पड़ी हैं, तो कितनी माया है, महामाया है। यहाँ भी जो मेरे दिल में रहने वाली आत्माएं बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो विश्व कल्याण के कार्य में जिनको पता लग जाए कि ये हमें बेहद का भाग्य बनाने का समय मिला हुआ है, अविनाशी भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य, जो भाग्य का कभी विनाश नहीं होता, और हमें बेहद के अविनाशी परमधाम में जाना है। परम शांति బేహద్ పరివారంనకు బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో బేహద్ పిల్లల్ని కలుసుకోవటానికి మన ముందుకు వచ్చారు. ఎదురుగా బాపూజీ కూర్చున్నారు, లైవ్లో ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా త్వరగా వస్తే బాపూజీకి మైక్ ఇస్తాను అని అంటూ ఉన్నారు. విధంగా బాపూజీకి మైక్ ఇచ్చారు. బాపూజీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి, నమస్తే. బేహద్ పిల్లల అందరూ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. రావటంతో పిల్లలకి యాద్ ప్యార్ చెప్తూ ఉన్నారు. రోజు రాత్రి 10 గంటల దగ్గర నుండి బాపూజీ యొక్క ఛానల్లో ఏదైతే లైవ్ వస్తూ ఉందో 10 నుండి 11 గంటల వరకు అందరూ చక్కగా పాల్గొని యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. మంచి వైబ్రేషన్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే నేను హృదయపూర్వకంగా బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా నమస్తే చెప్తున్నాను, ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అంటున్నారు. పిల్లలందరూ కూడా చక్కటి వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాయుమండలం వాతావరణంలో కూడా పిల్లలందరూ చాలా బాగున్నారు అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఎలాంటి వాతావరణం ప్రపంచంలో ఉన్నా అది బేహద్ పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ కాదు కూడా. ఎందుకంటే బేహద్ పిల్లలకి జ్ఞానం మొత్తం తెలిసిపోయింది. అంటే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ పడకుండా పరం లైట్, పరం స్వరూపంలో ఆరాన్ని వేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆత్మ పరం లైట్ స్వరూపంలో ఉంటూ ఉన్నారు. ఈ జ్ఞానం తెలిసిపోయింది అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈనాటి ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం వాయుమండలాన్ని ఈ విధంగా చేయటానికి సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఎక్కువగా 3వ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని తీసుకొని రావాలి అని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్లే వాతావరణాన్ని ఇలా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అదే కాకుండా భూమి పైన కూడా అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయాలు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా కొన్ని ధర్మ ఆత్మలు వేరే వాళ్ళు అయితే పూర్తిగా మరి 3వ ప్రపంచ యుద్ధానికి ప్రేరేపిస్తూ కళాక్లేశాలను చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను. అయినప్పటికీ కూడా మనం దుఃఖపడాల్సిన అవసరం లేదు. బేహద్ పిల్లలు అందరూ కూడా ఆ జ్ఞానంతో అన్నిటినీ తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మీరు కూడా ఇప్పుడు మీ యోగ బలాన్ని పెంచుకోండి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిని పెంచుకోండి. మనము మంచిగా పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే లక్ష్యం పెట్టుకోండి పిల్లలందరూ అంటూ ఉన్నారు. ఎవరైతే రోజు లైవ్లో పాల్గొని యోగం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మంచి కామెంట్స్ కూడా పెడుతూ ఉన్నారు. నేను అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాను అని అంటున్నారు బాపూజీ. పిల్లల ఆత్మస్వరూపం గురించి జ్ఞానం యొక్క చర్చ, చక్కటి డిబేట్ పాయింట్స్ని పంపిస్తూ అందుకుంటూ ఉన్నారు. డిస్కషన్ బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది, బాగుంది. అర్ధగంట యోగము, అర్ధగంట జ్ఞానము, ఇది పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతూ ఉంది.
జ్ఞానం కూడా అవసరమే. కొత్త వాళ్ళకి రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం యోగం కూడా చేయాల్సిందే. బేహద్ పిల్లలు మరి ఏదైతే హిందీలో కామెంట్స్ రాస్తే నేను చదువుతూ ఉన్నాను. అదే ఇంగ్లీష్లో హిందీ భాష లిపిలాగా రాస్తూ ఉంటే కొంతమంది హిందీనే ఇంగ్లీష్లో రాస్తూ ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు పడేట్టు రాస్తూ ఉంటారు. అది అంత త్వరగా అందరూ కూడా చదవలేరు. నాకు కూడా అంత ఫాస్ట్గా చదవలేను అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్ పిల్లలు హిందీలో రాస్తే నేను చక్కగా చదువుతాను అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద వాతావరణం అనేక ధర్మ సంప్రదాయ ఆత్మలు, నాస్తికులు, క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్, ధర్మాత్మలు, యహూదీలు అందరూ కూడా ఈ యొక్క యుద్ధ వాతావరణాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నారు. హిందూ ధర్మాత్మలు కూడా పరస్పరం కళా క్లేశాలతోటి నిమగ్నమై ఉన్నారు. అందుకనే యుద్ధ వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో వాళ్ళు జ్యోతిష్కం చెప్పేవాళ్ళు గురించి భవిష్యవాణి ఏంటి, జ్యోతిష్కం ఏంటి, ఏం జరగబోతుంది అని బాగా నమ్ముతూ ఉన్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా వినాశనం గురించి చెప్తూ భయపెడుతూ ఉన్నారు. విశ్వ పరివర్తన కార్యం అయితే బేహద్ పిల్లలు చేపట్టారు. వాళ్ళు ఎంత భయపెట్టినా, జ్యోతిష్కం ద్వారా వినాశనం అవుతుంది అన్నా, జాతకం చెప్పినా, భవిష్యత్తు చెప్పినా బేహద్ పిల్లలు విశ్వ పరివర్తన కోసం సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు. వాయుమండలంలో పూర్తిగా మరి చేంజ్ చేయటం కోసమే నిమిత్తమై ఉన్నారు. ఇదే కాకుండా వేరే ధర్మం వాళ్ళు, వేరే మతాల వాళ్ళే కాకుండా బ్రహ్మకుమారి సంస్థ వాళ్ళు కూడా మరి మేము చెప్పాం చూడండి వినాశనం అవుతుంది అని, అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అని ఖుషీగా ఉంటూ ఉన్నారు. మేము అన్నదే జరుగుతూ ఉంది, ప్రపంచం మొత్తం వినాశనం అయిపోతుంది, కేవలం మేమే మిగులుతాము అనే మాట రుజువు అవుతుంది అని వాళ్ళు ఖుషీగా ఉన్నారు. అలాంటి వాయుమండలం మరి కనిపిస్తుంది మేము చేసిందే అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళు యోగ బలంతో వాయుమండలాన్ని ఇలా చేయలేదు. వాళ్ళ దగ్గర అసలు యోగ బలమే ఎక్కడ ఉంది? ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని వినాశనం చేసే శక్తి ఉంటే మరి పాటికి ఎప్పుడో చేసేసేవాళ్ళు కదా. వాళ్ళ యొక్క యోగంతో బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఒక ఆకు కూడా కదిలించలేరు వాళ్ళు. ఎందుకు కదిలించలేరు అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి యోగం ఏంటి? ఎవరితో యోగం చేస్తూ ఉన్నారు? శివ్ బాబాతోటి యోగం చేస్తున్నాం అని అంటారు. నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తున్నాము అని అంటారు. సాకార మురళిలోను అవ్యక్తవాణిలోను చదివిన వాళ్ళకి జ్ఞానం మురళి పాయింట్స్ అర్థమవుతాయి. 1976లో వినాశనం అవుతుందన్నారు, 86లో అవుతుందన్నారు, 96లో అవుతుందన్నారు, 2000లో అవుతుంది, 2012లో అవుతుంది అని అన్నారు. అయితే మరి వాళ్ళ యోగ బలంతో మరి ఎప్పుడో కావాల్సిందే కదా, మరి అయిందా? ఎందుకు కాలేదు? వినాశనం ఎందుకు కావటం లేదు? ఆలోచించటం లేదు ఎవరు. అసలు విషయం వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. వాళ్ళు చేసేటి యోగంతో మరి ఒక్క ఆకును కూడా కదిలించే అంత పవర్ వాళ్ళలోకి రాలేదు ఇంకా. లేకపోతే ఈ పాటికి ఎప్పుడో అయిపోయేదిగా. 1936 నుండి ఆత్మ పాఠాన్ని నేర్పుతూ ఉన్నారు. నేను ఆత్మ, మీరు ఆత్మ అని అభ్యాసం చేయిస్తూ ఉన్నారు. అయినా వారికి పవర్ అనేది రాలేదు. 85 సంవత్సరాల నుండి పురుషార్థం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది, శివుడు ఈ బ్రహ్మాండానికి రచయిత. మరి ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సగభాగం పూర్తయింది ఇప్పుడు. అంటే బ్రహ్మకు అర్ధాయుషు పూర్తయింది. 2వ పరార్థంలో ఫస్ట్ రోజు 7వ మన్వంతరం 8వ యుగాంతరం కలియుగము నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మరి ఈ కలియుగంలో జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారు? 900 కోట్లు, 800 కోట్లు ఉన్నారు. ఇంత జనాభా ఏ చతుర్యుగంలోనూ ఉన్నటువంటి కలియుగంలో కూడా లేనేలేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమయంలో అనేక మత సంప్రదాయాలు మరి ధర్మాలు పూర్తిగా భూమి మీదకు వచ్చినాయి. కలియుగంలో ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి చతుర్యుగంలో ఇంత జనాభా పెరగటానికి కారణం అదే. వాస్తవంగా మరి ఏ యొక్క చతుర్యుగంలోనూ ఏ కలియుగంలోనూ ఇంత జనాభా లేరు. పూర్తిగా మరి కలియుగంలోనే ఎందుకు ఇంత ఉన్నారు అని అంటే దీనికి అనేక కారణాలు ఏవో మనం చెప్పాం కూడా. భూమి పైన కోటాను కోట్ల ఆత్మలు, ఇంకా 3 తత్వాల ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులోనే ఉన్నారు.
భూమి మీద కనిపించే ఆత్మలే కాదు, మరి భూత ప్రేత ఆత్మల్లాగా భూమికి 200 కిలోమీటర్ల పైన భ్రమిస్తూనే ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ముక్తిని కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వాతావరణం తయారవుతుంది. యుద్ధం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా దీని యొక్క ప్రభావం ఉండదు. యుద్ధం ప్రారంభం కాదు, వాతావరణాన్ని అలా రెచ్చగొడుతూ కొంచెం ఆవేశంలో, మరి కోపావేశంలో ఉంటూ ఉంటారు. హాటుగా వేడిగా ఉంటూ ఉంటారు. అంతే, 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరగదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకని అంటే విశ్వ పరివర్తన కోసం మరి బేహద్దు పిల్లలు పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. బీకేలు హద్దులోకి వచ్చారు. మరి హద్దులోనే శివబాబాతోటి యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. హద్దులోని శివబాబా దగ్గర ఎంత పవర్ ఉంది? హాఫ్ కళ పవర్ ఉంది, అంతే. తెలుసుకోండి, హాఫ్ కళ పవర్ ఉన్న ఆత్మలు ఎంత పవర్ని పొంది వినాశనం చేయగలరు? వినాశనం కాదు, పరివర్తన అవుతుంది అని నేను గట్టిగా చెప్తున్నా. 1936 నుండి ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు అన్నారు, ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు చేశారు? మరి వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అయ్యింది ఆలోచించండి. మరి ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి 84 సంవత్సరాల నుంచి పురుషార్థం చేస్తున్నా ఎందుకు రాలేదు? ఇక ధర్మ ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క ఫౌండరు దదలేఖరాజు బ్రహ్మ బాబా అంటారు, శరీరం వదిలేసి మరి వెళ్ళిపోయి సూక్ష్మ జగత్తులో సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారు అంటారు. ఆయన ఎక్కడున్నాడు? ఈ భూమికి 100 కిలోమీటర్ల పైన ఒక గోళాన్ని తయారు చేసుకొని అక్కడ ఉన్నారు. బీకేలో నుండి ఎవరైతే మరి చాలామంది శరీరాలు వదిలేసి వెళ్ళినటువంటి దాదీలు, దీదీలు, దాదాలు, అన్నయ్యలు కూడా అక్కడికి చేరి ఉన్నారు. వీరు అడ్వాన్స్ పార్టీ సూక్ష్మవతనంలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. చూడండి, అది ఇదే. అంటే ఈ విధంగా వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నారు సంస్థని. ఈ బ్రహ్మాండంలో కూడా మరి అనేక ధర్మాలు, మఠాలు వాళ్ళు వచ్చారు. అంతేకాకుండా బ్రహ్మ కుమారీస్ కూడా ఒక మత ప్రచారంలాగా అయిపోయింది. అది సంస్థే జ్ఞానమైన మత ప్రచారంలాగా అయిపోయింది. పూర్తిగా మరి ఇక్కడే కాదు, వేరే బ్రహ్మాండంలో నుండి, వేరే యూనివర్సుల నుండి, గెలాక్సీల నుండి, మల్టీ యూనివర్స్ నుండి, G2 నుండి చాలామంది ఆత్మలు వచ్చి ఇక్కడికి ఇరుక్కుపోయారు. ఎందుకు ఇరుక్కుపోయారు? G1 నుండి, G2 నుండి, G17 నుండి కూడా వచ్చారు అని చెప్తూ ఉన్నాను కదా. ఇరుక్కుపోవటానికి కారణం ఏంటి అని చాలామందికి ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. అందరూ సాకారంగానే ఈ మృత్యులోకంలోనే ఉన్నారు. ముందు ఇంకా ఏం జరుగుతుందో, ఎలా పరివర్తన అవుతుందో అని నేను బేహద్దు పిల్లలకి ఐడియా ఇచ్చేశాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయం బేహద్దు పిల్లలు అందరూ విశ్వ పరివర్తన కోసం పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు నిమగ్నమై ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి బాపుని ప్రత్యక్షం చేస్తారు. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. అప్పుడు పిల్లల లోపల బాపు, ప్రతి ఒక్క బిడ్డ లోపల బాపు కనిపిస్తారు. ఇదే పాయింట్ మురళిలో ఉంది, బచ్చం మే బాపు దికాయి దేగా అని. అంటే వారి ద్వారా బాపుని ప్రత్యక్షం చేస్తారు. ఇంకా ఫస్ట్ నుంచే నేను చెప్పాను, 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా మరి ప్రపంచం మొత్తంలో ఎవరు వ్యాపింప చేశారు, ఎందుకు ఇలా ప్రచారం చేయటం జరిగింది అనే ప్రశ్న కూడా చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది. బీకే వాళ్ళ సంస్థను ఎవరు నడిపిస్తూ ఉన్నారు? ఇప్పటి వరకు కూడా దీని యొక్క రహస్యాన్ని నేను కూడా మీకు చెప్పలేదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు ఎవరు నడిపిస్తున్నారో చెప్తాను వినండి. బేహద్దు పిల్లల యొక్క రచయిత బేహద్దు ఆకారి బాప్ చోటూరాం నుండి ఒక ఆకారి రూపము తీయటం జరిగింది. ఆయన పేరు నేను నానూరాం అని పెట్టాను. బేహద్దు ఆకారి బాపు చోటూరాం బాపూజీ 10,000 కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నారు. భూమికి 10,000 కిలోమీటర్ల పైన బేహద్దు కళల పరం లైట్ 10% తోటి మరియు గ్లోబ్ లాగా తయారు చేసుకొని అక్కడ ఉన్నారు. ఇక చోటూరాం ద్వారా బేహద్ ఆకారి బాపూజీ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక రూపము నానూరాము.
అనేక రూపాలను తీసి బీకే సంస్థను డెవలప్ చేయుటకు నిమిత్తం అయ్యారు. ఆయన అనేక రూపాలు తీసి సంస్థను విస్తరణ చేయటమే కాదు, చాలామంది ఆత్మల్ని పట్టుకొచ్చి అక్కడ సంస్థలో కూర్చోబెట్టారు. అలా సంస్థ పెరిగిపోయింది. కాబట్టి బ్రహ్మకుమారి సంస్థ నలుదిశలా 142 దేశాల్లో వ్యాపించడం జరిగింది. 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అసత్యమైన డ్రామా అయినప్పటికీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి బేహద్దు పిల్లలు ఇరుక్కుపోయారు. ఇంతేకాదు 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఇరుక్కుపోయారు. మరి ఇరుక్కుపోవటానికి కారణం ఏంటి అంటే, మరి బేహద్దు పిల్లలు 5000 సంవత్సరాల క్రితమే భూమి మీద సాకారంగా వచ్చారు. కృష్ణుడు కూడా ఈ భూమి మీద సాకారంగా 5000 సంవత్సరాల క్రితమే వచ్చారు. అక్కడ ఏదైతే బంగారు ద్వారక తయారు చేయబడి ఉందో ఆ బంగారు ద్వారకలోకి దేవతలు కూడా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. విశ్వకర్మ చేత ఇది సముద్రం మధ్యలో చాలా చక్కగా కట్టించడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూమి మీద మోడల్గా మరి ఉన్నది మౌంట్ ఆబూలో బంగారు ద్వారక. కానీ ఈ దేవతలు కూడా మానవులైపోయారు. అన్ని గెలాక్సీల నుంచి మరి యూనివర్సల్ నుండి G2 నుండి G4 C17 వరకు ఎవరైతే వచ్చారో ఆ ఆత్మలందరూ కూడా మనుషులైపోయారు. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో 82-84% బీకేలోనే ఉన్నారు. ఎందుకు అక్కడ ఇరుక్కుపోయారు అంటే, వాళ్లకు ఆత్మ పవరు లాస్ అయిపోయింది. ఆ పవరు పెరగటం లేదు. అక్కడ యోగం చేస్తుంది శివబాబాతోటి. శివబాబా దగ్గర ఉంది 2% పవర్ మాత్రమే. అందుకనే వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని ఓపెన్ చేసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. నిజంగా వాళ్ళకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవుతే బేహద్ జ్ఞానం అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అందుకే మురళిలో కూడా పిల్లలు పత్తరు బుద్ధి అయ్యారు, పాషాణ బుద్ధి అయిపోయారు మరి అని మురళీలు చెప్పారు. మురళీలు కూడా గాడ్ రేజెస్ ద్వారా వాణీలు, అవ్యక్త వాణీలు, సాకార మురళీలు జరిగేవి. గుల్జార్ దాది శరీరం లోపల దదలేఖరాజాత్మ ప్రవేశించి అవ్యక్త వాణీలని, ఇషారాని, సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా తన పిల్లల కోసమే, ముందు వెళ్ళటం కోసమే చెప్పడం జరిగింది. బయట ప్రపంచంలో వాళ్ళ కోసం కాదు, బేహద్దు పిల్లల కొరకే చెప్పారు. మీరు పాషాణంలాగా అయిపోయారు, గుడ్డిగవ్వలాగా అయిపోయారు, పాములాగా సర్ప మిసల్ బన్ గయా అని. అంటే దీని యొక్క అర్థం ఇంతవరకు కూడా బేహద్దు పిల్లలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు. ఎవరైతే అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళు బేహద్దు బాపూజీ దగ్గరికి వచ్చారు. ఈ విషయం మరి వాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కావటం లేదు అంటే, విషయ వికారాలు లోపల ఉండిపోయారు. కాబట్టి 9 లక్షల మంది కానివ్వండి, 16,000 మంది కానివ్వండి, 5,000 సంవత్సరాల డ్రామాలోనే ఉండిపోయారు. ఇక 108, 1008 వాళ్ళు కానివ్వండి, కొద్దిమంది రావటం జరిగిందన్నమాట. కొద్దిమంది మన దగ్గర ఉన్నారు. ఇప్పుడు బేహద్దు బాపు దగ్గర బేహద్దు జ్ఞానం వినేటువంటి ఆత్మల్లో ఎక్కువగా స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలే ఎక్కువ ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా శక్తులు ఎక్కువై ఉన్నారు. శక్తులే బాపూజీని ప్రత్యక్షం చేశారు, సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మల్లో శక్తులు ఎక్కువ మంది వచ్చారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. వీళ్ళు బాగా జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇంకా బేహద్దు భాగ్యాన్ని కూడా తయారు చేసుకున్నారు. విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ సేవ కోసం తనువు, మనసు, ధనము, శ్వాస, సంకల్పము అన్నిటినీ కూడా వినియోగించారు. ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా మరి సంతోషం కలుగుతుంది. వాళ్లకు నేను మనసారా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఎందుకు అంటే, ప్రపంచంలో భగవంతుడు వచ్చినా ఎవ్వరూ గుర్తించలేదు, తెలుసుకోలేని, ఒప్పుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు వీళ్ళు జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకొని, ఒప్పుకొని విశ్వ కళ్యాణం సేవ కోసం సహయోగం ఇచ్చారు అంటే ఇది చాలా విలువైనటువంటి, ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఆ ఆత్మలు కూడా చాలా చాలా విలువైన వాళ్ళు. స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు 108 కంటే వచ్చే 108 మందిలోకి వచ్చే వాళ్ళకంటే ఆ మాల కంటే కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు. ఇకపోతే 1008 మంది ఆత్మలు కూడా చాలామంది బేహద్దు జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉన్నారు. ఈ ముందుకు కూడా వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇక ముందు సాక్షాత్కారాల పాత్రని బేహద్దు పిల్లలే ప్లే చేసేది ఉంది. అనగా బాపుని వారి ద్వారా ప్రత్యక్షం చేయిస్తారు.
వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయ్యి స్వపరివర్తన అవుతూ బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు, సాక్షాత్కారం చేయిస్తూ ఉంటారు. అనగా బేహద్దు పిల్లల ద్వారా సాక్షాత్కారాల పాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. సాక్షాత్కారాలు చేయిస్తేనే తప్ప బీకేలో ఉన్నటువంటి బేహద్దు పిల్లలు అర్థం చేసుకోలేరు, ఒప్పుకోరు. అంత ఇదిగా మాయ ఇల్యూజన్లో ఇరుక్కుపోయారు. అంటే ప్రూఫ్ కనిపిస్తే మాకెదురుగా ఎవరో సాక్షాత్కారం అయితే గాని మేము నమ్మము అన్న మూర్ఖుల్లాగా ఉన్నారు. ఇంకింతే కాదు, అనేక సంప్రదాయాల్లో కూడా కొంతమంది ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు ఎందుకు మేల్కోవటం లేదు అని అంటే వాళ్ళ కోసమే ఒకటే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం, యూట్యూబ్ ద్వారా బాపూజీ వీడియోలు పెట్టడం. దీనికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు మేల్కుంటారు అని చాలా ప్రయత్నం చేశాం. డైరెక్ట్గా కూడా కొంతమంది యూట్యూబ్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బీకేలోకి వెళ్లకుండా పీబీకేలోకి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చినటువంటి ఆత్మలు చాలా చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎందుకు అంటే మరి ఏదైతే వరల్డ్ డ్రామా 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అని ఎందుకన్నారు అని దాని గురించి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే నేను సాకారంలోకి రాకముందు ఆకారి రూపంలో ఉంటూ 1000 సంవత్సరాలు ఈ భూమిని మొత్తం బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను. పరిశీలన చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడ జన్మ తీసుకోవాలి, ఎలాగా, నన్ను ఎవరు కలుసుకుంటారు, దీనన్నిటికీ కూడా నువ్వు ప్లాన్ వెయ్యి అని చోటూరామ్కి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆకారి బాపూజీకి, చోటూరాం బాపూజీకి బాపూజీ మరి ఇవ్వటం, ప్లాన్ చెప్పమని తయారు చేయమని ఇవ్వటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆల్మైటీ అథారిటీని కలుసుకోవటం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు రావటం, గుంపులు గుంపులుగా కలుసుకోవటము అనేది ఇక్కడ రూల్ అనేది లేనే లేదు. కేవలం నేను 108 మందినే కలుస్తాను అనగా మరి 108 మంది అంటే 900 కోట్లు 800 కోట్లల్లో ఈ 108 మంది ఎలా వస్తారు అంటే ఇప్పుడు కోట్లల్లో కొద్దిమంది బీకేలోకి వెళ్తారు, కొద్దిమంది దానిలో కొద్దిమంది అడ్వాన్స్లోకి వెళ్తారు, అడ్వాన్స్ నుండి మరలా కొద్దిమంది నా దగ్గరికి రావటం జరుగుతుంది, బేహద్దు జ్ఞానం వినటం జరుగుతుంది. వీళ్ళల్లో 108 1008 మంది ఆత్మలు ఉంటారు. 108 మంది ఆత్మలే ఫస్ట్ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేస్తారు. అందుకనే ప్రపంచం మొత్తంలో నేను అనౌన్స్మెంట్ చేశాను, నాకు కేవలం 108 మంది చాలు, 109వ వాడు ఆత్మ కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మనకేం పనికొచ్చే వాళ్ళు కాదు, వచ్చి ఇంకా పైగా మన బుద్ధిని కాస్త ఖరాబ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని 108 మంది బాపూజీని కలుసుకోవటానికి వస్తారు, వాళ్ళనే బాపు కలుసుకుంటారు అని నేను 1997 నుండి చెప్తూనే ఉన్నాను. బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు, వాళ్లే బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. 108 మందే, ఇంకా 1008 మంది కూడా బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయలేరు, ప్రత్యక్షం చేయలేరు. ఇక స్వపరివర్తన కూడా 108 మంది మాత్రమే చేయగలరు, ఇంకెవరూ చేయలేరు. 1008 మంది కూడా జ్ఞానాన్ని ఇంతగా అర్థం చేసుకోలేరు. అంటే 108లోకి వచ్చే వాళ్ళ కంటే 1008లోకి వచ్చే వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని అంత అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. 1997 నుండి నా దగ్గరికి చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళిపోయారు. వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎంతమంది మిగిలారు అంటే 0.2% మాత్రమే. ఇది రిజల్ట్. 500 మంది వస్తే ఒక్కళ్ళు మాత్రమే మిగిలేవారు. వాళ్ళల్లో పక్కా అయ్యేవాళ్ళు కొద్దిమంది కదా. నా దగ్గర ఇప్పుడు 60-50 మంది పక్కాగా ఉన్నా వీళ్లలో సర్వస్వ త్యాగిగా విశ్వ కళ్యాణం కోసం సర్వస్వ సమర్పణ అయిన వాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది. ఇంకా మరి అసత్యమైన జ్ఞానంలో ఇరుక్కుపోయిన బేహద్దు పిల్లలు మరి మహామాయలో ఇంకా ఉన్నారు. ఎవరైతే బయటపడ్డారో వాళ్ళు భాగ్యశాలి ఆత్మలు. బేహద్దు పిల్లల్లో కూడా కొద్దిమంది మాత్రమే నా హృదయంలో ఉన్నారు. ఇక బేహద్దు పిల్లలు పురుషార్థం చేసేవాళ్ళు మరి 108లో కొద్దిమంది ఉన్నారు. ఇక్కడ 1008 మంది కూడా కొద్దిమంది వచ్చేశారు అని అంటున్నారు బాపూజీ.
ఎవరైతే విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నారో వారికి అవినాశి పదం ముబారక్ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునే సమయం లభించింది అని తెలుసుకొని కొద్దిమంది మాత్రమే తమ యొక్క భాగ్యాన్ని పెంచుకున్నారు. మనము ఇప్పుడు పూర్తిగా అవినాశి పరంధామానికి వెళ్ళాలి, బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి అన్న మాటను సదా మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోండి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. దీని యొక్క కంటిన్యూషను నెక్స్ట్ వీడియోలో విందాము. దీనికి ఫస్ట్ హిందీ వీడియో పెడతాను. హిందీ వీడియో కంటిన్యూషన్ తెలుగు అనువాదం వీడియో కూడా వస్తుంది. బాపూజీ చెప్పింది చక్కగా విని మీ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి, మీ యొక్క స్థితిని, నెంబర్ని ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి పురుషార్థం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, परम शांति.